धन्यवाद दे प्रभु आमान को 2025 शेष दिन पर्यंत प्रभु आमान को आशीर्वाद कले। पुनर्बार आमान को 2026 ए नूतन वर्षर प्रथम सप्ताह प्रभु ये उपासना गृह रे आम प्रत्येक को एकत्रित करियछंती। प्रभु नाम धन्यवाद हो। समस्ते आम प्रभुंकर धन्यवाद दवा। ये सुजोग प्रभु आमान को देइचंती। वर्ष पर वर्ष दिन मास प्रभु आमानकर सहित परमेश्वर होचंती। तेणु आज ये उपासना रे आरंभ हवा पूर्व प्रथमे आमे तेणु आस मैंने प्रार्थना को जीवा। धन्यवाद दौची पवित्र पिता आज यही प्रभु नूतन वर्षर प्रथम सप्ताह प्रभु तुम आमान को तुमरी पवित्र चरण तले बसिया सुजोग दल। प्रभु तुम महापवित्र नाम धन्यवाद दौचु प्रशंसा करुचु तुमर जय जयकार करुअछु पवित्र पिता। हाँ प्रभु जेते जन प्रभु उपस्थित अच्छी प्रत्येक तुम चरण तले समर्पण करुचु प्रभु। प्रत्येक उपर तुमरी आशीर्वाद हस्त रख प्रभु। पवित्र पिता तुम ठारे बढ़ावाई आउरी अधिक मनोयोगी होगापाई विश्वास रे दृढ़ रही प्रभु से भली तुम्हें कृपा कर प्रभु। पवित्र पिता धन्यवाद दौचु धन्यवाद दौचु धन्यवाद दौचु प्रभु। तुमर प्रशंसा करुचु तुमर जय जयकार करुअछु। हे पवित्र पिता दया कर प्रभु। प्रत्येक पर आशीर्वाद हस्त रख प्रभु। तुम्हारी दास आसी प्रभु आज उपासना को प्रभु परिचालना करने निमंते प्रभु धन्यवाद दौचु प्रभु। तुम्हारी दास को मध्य बहुल रूपे आशीर्वाद कर प्रभु। हे पिता परमेश्वर तांकर गंतव्य पथरे तुम्हें साहाय्य कर। चला पथरे साहाय्य कर। लक्ष्य स्थल पहुँचबार साहाय्य कर। प्रत्येक क्षेत्र में प्रभु तुम्हें तांको आशीर्वाद कर पिता। धन्यवाद दौचु प्रभु। प्रभु ये उपासनार प्रभु आज दिन रे प्रभु आरंभ शेष पर्यंत उपस्थित रहिब विश्वास करी धन्यवाद दे जगतर परित्राण करता मोर प्रिय प्रभु नाजरित पुनरुत्थित यीशुଙ୍କ नामरे मागुअछि पिता आमेन आमेन। आम गोटे गीत गाइबा प्रभुंकर धन्यवाद प्रशंसा करिबा। से गीत उपासना सियन उपासना गीत बही 78 नंबर पृष्ठा 245 नंबर गीत। धन्यवाद घेन प्रभु प्रशंसा तुम्हें घेन। से गीतटी आम समस्ते जानीचे आ समस्ते मिलित भाव प्रभुंकर प्रशंसा करिबा। धन्यवाद घेन प्रभु प्रशंसा तुम्हें घेन। धन्यवाद घेन प्रभु प्रशंसा तुम्हें घेन। मंगलमय प्रभु तुम्हें करुणामय यीशु तुम्हें। मंगलमय प्रभु तुम्हें करुणामय यीशु तुम्हें। पाइछु जहाँ जीवने आम पाइछु जहाँ जीवने आम सब तो तुम्हारी करुणा दान प्रभु सब तो तुम्हारी करुणा दान। धन्यवाद घेन प्रभु प्रशंसा तुम्हें घेन। धन्यवाद घेन प्रभु प्रशंसा तुम्हें घेन। जीवन दाता प्रभु तुम्हें मोक्ति दाता यीशु तुम्हें। जीवन दाता प्रभु तुम्हें मोक्ति दाता यीशु तुम्हें।
क्रूसे चढ़िल जीवन देल क्रूसे चढ़िल जीवन देल तुम प्रेम अनुपम प्रभु तुम प्रेम अनुपम धन्यवाद घेना प्रभु प्रशंसा तुम्हें घेना धन्यवाद घेना प्रभु प्रशंसा तुम्हें घेना बोली बिनी केबे प्रभु तुम्हारी प्रेम पाइछु जाहा मंगल धन बोली बिनी केबे प्रभु तुम्हारी प्रेम पाइछु जाहा मंगल धन देवाकु प्रभु चरणे तुम देवाकु प्रभु चरणे तुम नाही किछि प्रतिदान प्रभु नाही किछि प्रतिदान धन्यवाद घेना प्रभु प्रशंसा तुम्हें घेना धन्यवाद घेना प्रभु प्रशंसा तुम्हें घेना प्रशंसा तुम्हें घेना धन्यवाद। आज शास्त्रांश देखिबा जहाँ प्रभु मनोनीत करचंती द्वितीय विवरणी 28:1-2 आओ जड़े पढ़िबे उपस्थित प्रत्येक को मोर आंतरिकतार भक्तिपूर्ण नमस्कार। आसतु पाठ करिबा द्वितीय विवरण 28 पर्वर 1 और 2 पद। मु आजी सदा प्रभु तुम्भ परमेश्वरंकर जे जे आज्ञा तुम्भकु आदेश करूअछि से सबु मानिबा पाई ओ करिबा पाई जेबे तुम्भे ताहांक रबरे यत्नपूर्वक कर्णपात करिब तेबे सदाप्रभु तुम्भ परमेश्वर पृथ्वीस्थ समस्त देशीय लोकंक अपेक्षा तुम्भकु श्रेष्ठ करिबे। जेबे तुम्भे सदाप्रभु आपणा परमेश्वरंक रब शुणिब तेबे एही सबु आशीर्वाद तुम्भ उपरे भरबिब और तुम्भर संग धरिब। आमेन। धन्यवाद। प्रभु तक आशीर्वाद करंतु। और यही समय आम आउ गोटे गीत गाइबा और गीत गाइबा संगे संगे मंडलीर नैवेद्य उत्सर्ग करा जिवो। और नैवेद्य आमर राजू अच्छंती सहयोग करिवे नैवेद्य संग्रह करिवे। और तापरे आमर संपादक अच्छंती मंडलीर अजय बेहरा सी मध्य आसबे आज जहाँ विज्ञापन से प्रकाश करेंगे आ प्रार्थना करेंगे। आशा मैंने आउ गोटे गीत गाइबा। आसतु ए समय गोटे गीत गायकी प्रभुंकर प्रशंसा करवा। आउ विशेष करके तो मोर काश हो भावुली गायबिनी किंतु समस्ते सहयोग करेंगे प्रभुंकर मिसिक आम महिमा करवा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे है बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे है बेशुमार
बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु है सादो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु है सादो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମଣ୍ଡଳୀର ଆମର ସମ୍ପାଦକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କିଛି ବିଜ୍ଞାପନ କହିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ପ୍ରକାଶ କରିବେ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को महानाम धन्यवाद दिए कि प्रभु आम को नूतन वर्ष रे पदार्पण करछंती एवं नूतन वर्षर प्रथम सप्ताह रे आम को चरण तले बसिया सुजोग देइछंती। प्रभु को महानाम को धन्यवाद करे। विशेष करी मंडली तरफ प्रभुंकर जो दास आज मनोनीत होती मंडली तरफ स्वागत करने सहित मंडली तरफ ख्रीष्ट नमस्कार जनाए। विज्ञापन आमर यही सोमवार छाड़ी आसंता सोमवार को छाड़ी आप नेक्स्ट सोमवार संध्या समय प्रार्थना सभा आमर मंडली आयोजन होउची। मोर प्रत्येक मंडली प्रत्येक भाई मान को अनुरोध संध्या बेले आसंतु, प्रभुंकर अनुग्रह मध्य प्रभुंकर आशीर्वाद ग्रहण करंतु एवं प्रभुंक निकट में अधिक रु अधिक नूतन वर्ष जपरी प्रभुंक निकटवर्ती हवा प्रभुंक निकट प्रार्थना करिया। गोटे क्षुद्र प्रार्थना कर शेष कर। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र पिता, तुम पवित्र महानाम धन्यवाद दौची बापा। प्रभु तुम्हें जे आम मानकर परमेश्वर सहवर्ती परमेश्वर ये गत दिन मानक बापा
ଅନେକ ସମସ୍ୟା, ଅନେକ ତାଡ଼ନା, ଅନେକ କିଛି ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରେମ କରୁଛ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛ। ଏଇ ଜୀବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାମସ୍ଥାନ ଦେଇ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛ। ଗୋଟେ ନୂତନ ବର୍ଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ମହାନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ବାପା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର, ମୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ନୂତନ ବର୍ଷର ନୂତନୀକରଣ କର। ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଆମମାନେ ତୁମ ନିକଟରେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଲାଗି ରହିପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଭୁଲ ପାପ ଅଯୋଗ୍ୟତା କରିଛୁ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାମସ୍ଥାନ ଦେଇ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛ। ତୁମ ମହାନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଏହି ଉପାସନାକୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାନା, ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ଯେଉଁ ଦାସଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କରିଛ, କୁଶ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ତୁମେ କଥା କୁହ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରଖିଅଛ, ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେପରି ଜୀବନ ଗଢ଼ିପାରିବୁ, ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବୁ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ଏତେବେଳେ ମୋ ମଣ୍ଡଳୀର ଭାର ନେଲ, ମୋ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ଭାର ନେଲ। ଏହି ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ନିବେଦନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛି ପିତା, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ। ଆଉ ସେ ଆସିଥିବାରୁ ଆମମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ସେ ଆସିବେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ପାଠ କରାଯାଇଛି, ମନୋନୀତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ, ତାହାକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସେ ବାକ୍ୟର ନିଗୁଢ଼ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆଉ ସେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କରତାଳି ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु महाराज की, प्रेज द लॉर्ड। सर्वप्रथमे पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम धन्यवाद दूची। ए नूतन वर्षर प्रथम पवित्र आज दिवस रे प्रभु आम मान एकत्रित कर पवित्र पद तल को साउंटी आनी। आम 2025 मसीहा को विदाय देचु एवं 2026 मसीहा को स्वागत मध्य करिछु। एही भितरे 4 दिन मध्य बीतीगला। जेतले नूतन वर्ष रे पदार्पण करूथुलु, निश्चित भाव में आशा विश्वास आपण माने किछि प्रतिज्ञा करथिबे, किछि मानत करथिबे, किछि नुआ किछि करिवा पई निश्चित भाव में प्रभुଙ୍କ ठारे प्रार्थना मध्य करथिबे। मु समस्त को स्वागत करुछि एवं उपस्थित एठारे उपस्थित समस्त बड़ मान को मोर प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम नमस्कार दूची। विशेषकर मंडलीर पालक महाशय आज एक विशेष कार्य कटक ओडिया बाप्टिस्ट मंडलीर से पवित्र भोजर कार्य से व्यस्त अच्छा आठारे से कार्यरत से धन्यवाद दिए। से मंडली को दायित्व नहीं विश्वस्त भाव कार्य करती। तत्सहित यही मंडलीर संपादक महाशय को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम नमस्कार जनाए एवं परिचालना करुवा प्रभुकर दास एवं डिकन महाशय को मोर प्रेम भरा नमस्कार दूची। आम आसतु सर्वप्रथम पिता परमेश्वर को करताली दे उत्साहित कर स्वागत करवा। प्रभु जीशु को स्वागत करी करताली दवा एवं साहाय्यकारी पवित्र आत्मा को करताली दे उत्साह सम्मानित करवा एवं निज निज पाई आम उच्च करताली दवा। हालेलुया, हालेलुया। तांकर उपस्थिति बिना आम कौन गोटे कार्य करें।
କାରଣ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବିନା ମୁଁ କେବଳ ଧୂଳି ମାତ୍ର। ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ମୋର ଏଇ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିବା ଆମେ ଏଇ ଶାରୀରିକ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ତର ସହିତ ଧ୍ୟାନ କରିବା ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ମୁଁ ଯେପରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଏଇ 2025 ପ୍ରବେଶ କରିବା ବେଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅନେକ ଲୋକ ସେଇ ଡିସେମ୍ବର 31ରେ ଅନେକ ଶପଥ, ଅନେକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଅନେକ ମାନତ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଯାହା ସବୁ କରିଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, ଅବାଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଛି। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ଆଉ ଏଇ 2026 ମସିହା ମୁଁ ମୋର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବି, ତୁମର ଗୌରବ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ତୁମର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବି, ଆଉ ନିତ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ବାଇବଲକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜୀବନ କାଟିବି। ଆହୁରି କିଛି ଜଣଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଇପାରେ ଜାଗତିକ ପ୍ରତି, ମୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ମୋର ଅର୍ଥକୁ ଉପାର୍ଜନ କରିବି, ମୋର ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତିକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ମାଆ ମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ, ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବର୍ଜନ ଦେଇ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ଖୁସି କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ ଆମଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଜି ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଏଇ 2026 ମସିହାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ 5ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେଉ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ 5ଟି କ'ଣ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କହିକି ଯିବି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ 5ଟି ପେଣ୍ଡୁ ଦିଆଗଲା। ଆପଣମାନେ ପେଣ୍ଡୁ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ବଲ୍। ଆଉ ତା ଭିତରୁ 3ଟି ରବର ପେଣ୍ଡୁ ଥିଲା, ଆଉ 2ଟି କାଚ ପେଣ୍ଡୁ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ 5ଟି ପେଣ୍ଡୁ ମିଳିଥିଲା, ସେ 5ଟି ପେଣ୍ଡୁରୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ସେ ରବର ପେଣ୍ଡୁକୁ ତଳକୁ ପିକୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ରବର ପେଣ୍ଡୁ ତଳକୁ ପଡ଼ି ଜମ୍ପ ମାରି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ତାର ସହିତ ଖେଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହାତରେ ଧରିଥିବା 2ଟି ଯେଉଁ କାଚ ପେଣ୍ଡୁ, ସେ ତାକୁ ତଳକୁ ପକାଇବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁନଥିଲା, ତାକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ଧରି ରଖିଥିଲା। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯଦି ମୁଁ ଏଇ କାଚ ପେଣ୍ଡୁକୁ ତଳକୁ ପକାଇବି ତା ଚୁରମାର ହେଇଯିବ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ଆଜି ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ। କେବଳ ଜାଗତିକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ ନା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ। ଜାଗତିକ ଜୀବନ କ'ଣ? ଏଇ ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ଯଶ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ଜ୍ଞାନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତା। ଏହା ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମଠାରୁ ଆତ୍ମିକ ଧନ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକତା ପାଇଛୁ, ଆମେ ଏଇଠି ଯେତେ ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ ଉପହାର ପାଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ଉପହାର ନ ପାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପବିତ୍ର ପଦ ତଳକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ। ଆଜି ରବିବାର, ଅନେକ ଯାଇ ମାଂସ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଭିଡ଼ ମାରିଥିବେ, ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ। ମା' ମାନେ ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ, ପିଲାମାନେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ପଳାଇଥିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷ ଏହି ସମୟ ପିକନିକ୍ର ସମୟ, ସେମାନେ ପିକନିକ୍ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେବଳ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା, ଧାର୍ମିକତା ଯେଉଁମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉତ୍ତମ, ତାହା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକତା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସାଉଁଟି ଆଣିଲେ, ଯେପରି ଆମେ ତାଙ୍କର ରବ ଶୁଣିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ। ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଜାଗତିକ ଧନ, ଜ୍ଞାନ, ଯଶ ଥରେ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଥରେ ଆସିଯିବ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ମିଳିଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପକାଇଦେବା ସେ କାଚ ପିଣ୍ଡୁଆଳ ଭଳିଆ ସେ ଚୁରମାର ହେଇଯିବ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ଏଇ 2026ରେ ଏଇ ପ୍ରଥମ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଇ 2026ର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ହେଲା ଜାନୁଆରୀ 4, ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଅଛି। ହାରାହାରି 361 ଦିନ ଆମକୁ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମକୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ରଖାଯାଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାଙ୍କର ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଜଣା, ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଏକ ଅଜଣା ପଥରେ ଆମେ ଗତି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇଛୁ
ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ପଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଜୀବନକୁ ଆମର ଜୀବନର ପଥକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ସେ ଆମ ପାଇଁ କିଛିଟି ଟିପ୍ସ ରଖିଛନ୍ତି, କିଛିଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, କିଛିଟା ଉପଦେଶ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହାକି ମୋର ମନରୁ ନୁହେଁ, ଯାହା ବାଇବଲ କହେ, ଯାହା ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରେ, ସେଇ ଭିତରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଲେଟର ଆସିଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ରବିବାର ଦିନ ଆଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣ୍ଠେଇଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ଏଇ 2026ରେ ତୁମେ ମୋତେ କଥା କୁହ। ମୋତେ ଯଦି ତୁମେ କଥା ନ କହିବ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବି କହିପାରିବି? ମୁଁ ତ ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ମୋର କୌଣସି ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ନେଇନି, ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଚାରକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପାଳକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣରୁ ସାଧାରଣ। ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ନ କଥା କହିବ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ନଥିଙ୍ଗ, ଆଇ ଏମ୍ ଜିରୋ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା, ସେ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ମାଗିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ଝିଅ ଶୀତଳ ଦାସ ପଢ଼ିଲେ, ଆଉ ମାନେ ପଢ଼ିଛୁ। ମୁଁ ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 28 ପର୍ବ 1-2। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଆମକୁ ମୁଁ 5ଟି ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରବକୁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 28 ପର୍ବ 1-2ରେ ଲେଖାଗଲା, ମୁଁ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କୌଣସି ସାଦାପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେ ଆଜ୍ଞା ତୁମ୍ଭକୁ ଆଦେଶ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ଯଦି ସେ ସବୁକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଓ କରିବା ପାଇଁ ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ରବରେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବ, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଦେଶୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତୁମ୍ଭକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବା, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣ ଦେବା, ସେ ଆମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବେ। ଆଜି ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି 12 ଜାତି 13 ଗଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ସବୁ ଗଲା। ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧାରଣ କରେ, ତା ମନରେ ରାଗ ଚାଲିଯାଏ, ଈର୍ଷା ଚାଲିଯାଏ, କ୍ରୋଧ ଚାଲିଯାଏ, ନିନ୍ଦା ଚାଲିଯାଏ, ଚର୍ଚ୍ଚା ଭାବ ପଡ଼ିଯାଏ। ଯେତେକ ମନ୍ଦତା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର, ସେଇ ମା ହେଉ ବା ସେଇ ବାପା ହେଉ, ତା ଜୀବନରୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେମାନେ କହନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। 12 ଜାତି 13 ଗଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ କ'ଣ ଗଲା? ସମସ୍ତ ମନ୍ଦତା ଗଲା। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ଆମେ ଆଉ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉନୁ, ଘୃଣା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉନୁ, କାରଣ ଆମର ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କର, ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କର। ଶତ୍ରୁକୁ କ'ଣ କର? ପ୍ରେମ କର, ଆଦର କର, ଅନ୍ୟର ସେବା କର। ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧାରଣ କରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରେ, ତା ଭିତରେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଯାଏ। ତା ଭିତରେ ସବୁ ପୁରାତନ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଯାଏ। ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଛୁ ନା ଆମର ସେଇ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ? ଆଜି ଅନ୍ୟକୁ ଘୃଣା କରୁନୁ ତ? ଅନ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରୁନୁ ତ? ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁନୁ ତ? ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ତା ପ୍ରତି ଆମର ରାଗ ଆସିଯାଉନି ତ? ଯଦି ଆସୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିପାରିନୁ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବା, ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କର ରବରେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବ, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଦେଶୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତୁମ୍ଭକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବେ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ, ଭାରତରେ ନୁହଁ, ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷ ହେଇଯିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। 5 ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଶାସନ କାଳ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବି ଯାଆନ୍ତିନି। ଅନେକ ଏହିପରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅବି ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ନାଁ ଭୁଲିଗଲେଣି। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ୟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛନ୍ତି, ୟା ପୂର୍ବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲୁଣୁ। ତାଙ୍କର ଶାସନ 5 ବର୍ଷ ଥିଲା। ରାମ କୋବିନ୍ଦ ସେ ଥିଲେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସେ କୋବିନ୍ଦ ବାବୁ ଥିଲେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କୋଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ଲୋକ ଭୁଲିଗଲେଣି। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ?
ସେ ବି ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ, ସେ ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି। ମନମୋହନ ସିଂ ସେ ବି ଚାଲିଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ପାଳନ କରିବେ, ଆପଣ ପୃଥିବୀରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଆମେ ସ୍ଥିର କରିକି ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଯିବା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ସର୍ବଦିନ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇପାରିବି ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ। ଆଉ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବ, ତେବେ ଏହିସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ ଆଉ ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗ ଧରିବ। ସେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବା, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗାଇବା, ସିଏ ଆମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଲି, ସେ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଡାହାଣ ପାଖରେ ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଆତ୍ମାର ଆଖିରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସିଏ ଏଠି ନ ଠିଆ ହେବେ, ଆଇ ଆମ୍ ନଥିଙ୍ଗ, ଆଇ ଆମ୍ ଜିରୋ। ମୁଁ କେହି କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଧୂଳିରୁ ଧୂଳି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ସେ ଆମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିଦେବେ। ଆଜି ମୋତେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣମାନେ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ପୁଲପିଟ୍। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆସି ଠିଆ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ମୋତେ ଡାକିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବି, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ। ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ମୋର। ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଏଇଠି ବସିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଆମକୁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିଦେବେ। ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୋଉ। ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ପର୍ବ 9 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ରାଜକୀୟ ବଂଶର, ଆମେ ପବିତ୍ର ଜାତି, ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୋଉ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, এই ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 28 ପର୍ବଟି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭିଶାପ ଅଛି। ଭୌତିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯଦି ସେମାନେ ପାଳନ କରିବେ, ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବେ, ପାଳନ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଭୌତିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ। ଯଦି ବା ଆମମାନେ ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ନୂତନ ନିୟମର ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ଆମମାନେ ଭୌତିକ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଘର, ଗାଡ଼ି, ମଟର, ବିଭାଗର, ଆମ ପିଲାର ପୁଅର ଭଲ ଚାକିରି, ଝିଅର ଭଲ ବିଭାଗର ହେବ, ଭଲ ଜ୍ୱାଇଁ ମିଳିବ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଭୌତିକ ଆଶୀର୍ବାଦ, ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଯେହେତୁ ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭୌତିକ ଆଶୀର୍ବାଦ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ମରିଗଲା ବେଳେ ଶୂନ୍ୟରେ ଆସିବା, ଶୂନ୍ୟରେ ଚାଲିଯିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଉପହାର ପାଇବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ଆମେ ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ଆମମାନେ ଏଇ ଜଗତର ଉପହାର ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେଉ। ଆଜି ଅଛି, କାଲି ନଥିବ, ଆଜି ନାହିଁ, କାଲି ଆସିଯାଇପାରେ, সেটা কিছু বড় ম্যাটর নুহে। কিন্তু যদি আপনার আত্মিক ভাবে পাইযাচ্ছেন, আত্মিক জীবন যদি পাচ্ছেন, আপনার আত্মার কার্য করবে, আহা পবিত্র আত্মা আপনার দ্বারা করাইবে। এইটি ইসরায়েল মানুষ যেটা কার্যকারী লা, আজ আম এবং আপন মানুষ সেয়া। যদি আমি তাঁর বাক্য প্রতি কর্ণপাত করু, কেবল আসিকি বাক্য শুনি পড়াইলে হবনি। মোর প্রিয় মানে, বেলে বেলে কণ হুয়ে, দুই জন ঝগড়া হুঁতে, আপনার মনে দেখিথিবে, পাখে থিবে, পাখাপাখি থিবে, কিন্তু জোর চিৎকার করে পাটি করুথিবে, যেমতি সତରେ দুই জন যাক কালা। কিন্তু কণ হুয়ে, তাঁর শারীরিক কর্ণ শুণে, কিন্তু হৃদয় তাকে গ্রহণ করা রাজি হুয়েনি। আজ ঠিক সেইপরি আমার জীবন হয়ে যাইছে। ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ସତ, ତାକୁ କେତେ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛୁ। ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଖାଲି ଶୁଣିକି ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ତେବେ ଆମେ ସେଇ ଓଲଟା ଗିନା ସଦୃଶ୍ୟ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପଥରରେ ଯେତେ ପାଣି ପକାନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଟୋପା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପାଣି ନଥିବ। गोटे गिनार भितर जब आप ओल्टेकी रखिदे से गिना को, तापर जब बाल्टी ऊपर बाल्टी पानी पकाउथिबे, गोटे टोपा ता भीतर पाइबेनि पानी। जदि आम जीवन आज से, आज जदि आम खाली वाक्य शुणुचु किंतु हृदय को ओल्टे देचु, ताकू जदि ग्रहण करूनु, ताकू पालन करूनु, मोर प्रिय माने आज समय आसीछि। ए 2026 मसीह आम प्रतिज्ञा करवा, आम मानत करिया, प्रभु मु एई वर्ष अधिकରୁ अधिक तुमर वाक्य को ध्यान करी, वाक्य को अध्ययन करी, वाक्य को श्रवण करी, वाक्य को हृदय संचय करी, आ वाक्य अनुଯାयୀ जीवन यापन करी। यह संभव, किसी असंभव नुहे। आमने जगत प्रति बहुत समय दौचु, पिला माने पाठ पढ़ापी केते केते ट्यूशन जाउछन, बापा माने चाकरी करने, व्यवसाय करने कुआड़े कुआड़े धाउछन, माँ माने रोषेई करिवारे, घर कार्य करने केते तत्पर, केते विश्वस्त। किंतु प्रभुंकर वाक्य ध्यान कला बेले आमर समय कहीं नहीं।
କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଏତେ କାମ ଯେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ବାହାନା। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନ ହେବା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇପାରିବାନି, ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବାନି, ଆମେ ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇ ରହିଯିବା। ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟକୁ ଯିବି ଯେହେତୁ ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଯୋଗୁଁ। ଆସନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଲା ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା। ଆମେ ନିଜେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା, ଆଉ ଆମର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଆଜି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଯଦି କିଏ ପଢ଼ିବାରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 6:7 ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 6:7 ଜୋର। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ସନ୍ତାନ ଗଣକୁ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ତାହା ଶିଖାଇବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ଗୃହରେ ବସିବା ବେଳେ, କେଉଁ ସମୟରେ ଦେଖ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ବସିବା ବେଳେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଟିଭିରେ ମୋବାଇଲରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖେଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି, ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାକୁ ଆପଣ ନିକଟରେ ପାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ। ଯଦି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ବାପା ମା ମାନେ ଏଇଠି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେମାନେ ବାପା ମା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବାପା, ମୋର ବି ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ମୋ ପୁଅକୁ, ମୋର ମନ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଦିନ ହୋଇଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାର୍ଥଡେ, ମୋ ଘରକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆସିଥିଲେ ପାଳକ ମହାଶୟ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଗଲେ, ତାହା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଛାପି ହେଇ ରହିଗଲା। କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଆଦର୍ଶ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠି ବାଇବଲ ପଢ଼ିବି, ମୋ ପୁଅ ଦେଖିବ ମୋ ବାପା ବାଇବଲ ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବ। ମୁଁ ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠି ମଦ ପିଇବି, ମୋ ପୁଅ କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ ଯାହା କରିବି ମୋ ପୁଅ ତାହା କରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କର ଆମଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ କରୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ଦେଇଦେଉ। ତୁ ବାଇବଲ ପଢ଼, ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତୁ ଗିର୍ଜା ଯା, ତୁ ଅମୁକ କର, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଶୂନ୍ୟ। ନିଜେ ବାଇବଲ ପଢ଼ୁନଥିବା, ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନଥିବା, ନିଜେ ଗିର୍ଜା ଯାଉନଥିବା, ନିଜେ କୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେଉନଥିବା, କୌଣସି ପଦପଦବୀ ନେବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେବା, ନାଇଁ ନା ବାବା ମୋତେ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା କରିପାରିବିନି। ଆମ ପିଲାମାନେ ଶିଖିବେ କ'ଣ? ଆମ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଶିଖିବେ? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ବାପା ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଏଇ 2026ରେ ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦର୍ଶ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ବାଇବଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବ। ଆପଣ ଆଣ୍ଠାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଆଣ୍ଠେଇବ। ଏଠି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ତାହା ଶିଖାଇବ। ତାଙ୍କର ବସିବା ସମୟରେ, ପୁଣି ଉଠିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସେ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ। ଆପଣ ବାଇବଲରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ପଢ଼ାନ୍ତୁ। ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷା ନିଜେ ନିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ମା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଉ, ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରୁ, ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆ ଘରେ ଶିଖେଇକି ପଠାଉ। ସେମାନଙ୍କୁ ଚଖଡ଼ି ଆମେ ଧରୁ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ପରେ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହେବା, ନିଜେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରେସର ପକାଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁ ବାଇବଲ ପଢ଼, ବାଇବଲ ପଢ଼। ସେ ଆମ ଆଗରେ କିଛି ନ କହିପାରେ, ପଛରେ କହିବ ନିଜେ ତ ପଢ଼ୁନି, ମୋତେ ଖାଲି କହୁଛି। ହେଇପାରେ ଆମେ ଶୁଣି ନ ପାରୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଭାବଟା ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେ ବାପା ମା ମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ କଜିଆ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଅଯଥା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଏପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁନି ତା'ର କୁପ୍ରଭାବ ଯେପରି ନ ପଡ଼େ। ସୁପ୍ରଭାବ କିପରି ପଡ଼ିବ ତା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପଦ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପଦ ତାକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ, ନିଜେ ବି ଶିଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ସବୁ ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି
प्रत्येक दिन गोटे गोटे स्वर्णमय पद शिखिबे वर्षरे 365टा स्वर्णमय पद आपण हृदय संचय हो केबे आमे चिंता करिछु हाँ मो सेटा हूँ प्रचारक मानकर काम सेटा पालक मानकर काम आमे कहीं बाइबल पढ़ा से मैंने आसबे आमको कहे आम शुणा आम श्रोता मात्र न हो मोर प्रिय मैंने आम मैंने श्रोता है कि न रहू कारण समय सन्निकट तांकर आगमन अति निकटतम आज जदि वाक्य को देखु आज्ञा वाक्य को बर्तमान कि प्रकार भाव व्यवहार करा बाइबल को पोड़ी दौरान जलई दौरान तापर पालक प्रचारक मान कहते तापर ठिया ही कूद नष्ट करंतु किसी असुविधा नहीं जदि मो हृदय वाक्य अच्छी मु मला पर्यंत मोर वाक्य कई नहीं पार ना जदि सेटा आमको बर्तमान टू करिया पड़ो कारण आगामी भविष्य बहुत भयंकर आपण को यहीपरी बाइबल धरिक यहीपरी सभा समिति करने सुजोग न मिल पारे आमे तो अल्प संख्यक लोक आमे तो दयालु आमे तो आमे नम्र लोक माने आमे किछि करि परिबोनी किंतु आमक संगे आमर प्रभु जदि थिबे किपरि प्रभु रहिबे जदि तांको वाक्य आम पाखे नथिबो तेबे सी आम पाखे रहिबे केमती मोर प्रिय माने वाक्य को हृदय रे संचय करंतु वाक्य को जीवन रे संचय करी रखंतु वाक्य बाइबल नथिले मध्य अनेक प्रभु दास मान को देखे बिना बाइबल रे से माने एपरी सुंदर प्रचार करंती कमा विसर्ग मध्य से माने छाड़ती नहीं वाक्य को हृदय रे संचय करिसेंती सेमानक पई बाइबल किछि फरक पड़ुनी चिरी दियो फाटी दियो पोड़ी दियो नो प्रॉब्लम आज आमे बिना बाइबल को देखिकी गोटे पद कहि पारुनु से समय आसी आम आदर्श हवा आम निजे वाक्य को पढ़ा आम पिला को पढ़ेवा निजे वाक्य को संचय करवा आम पिला जीवन में संचय करवा तृतीय विषय में आपको कहूँ चाहे आम मानकर यही वर्षर किपरि भाव में परमेश्वर आमठू कौन आशा कर प्रथम कथा कहली तांकर वाक्य को कर्णपात करवा आउ किपरि करवा जत्नवान हवा जेपरि आमनकर से कर्ण रे एपरि ध्यान रे सुनिबा जेपरि हृदय रे ता वास करिवो द्वितीय कथा है आम पिलामानकु शिक्षित करवा निजे शिक्षित हवा पिलामानकु शिक्षा करवा पिलामानकु एई वर्ष रे बाइबल ज्ञान रे प्रभुंकर कथार आमको आगे नबार अच्छी तृतीय विषयटी है आत्मांकर एक रक्षा करने पाई जत्नवान हवा जहाँकि एफिसियो 4 पर्व 3 पदरे लिखा जाए एफिसियो 4 पर्व 3 पदरे प्रभु चाहती आत्मांकर ऐक्य रक्षा करने जत्नवान हवा जदिच यह मंडलीर गोटे कंटेन्स रही तेबे भी यह आंभ मानकर व्यक्तिगत जीवन पाई एवं पारिवारिक जीवन पाई मध्य नित्यांत आवश्यक आमे प्रथमे परिवार मध्य एकता शांति रक्षा करवा आज अनेक परिवार शांति नहीं एकता नहीं बड़ दिन गला नुआ वर्ष गला मुह को मुह अनौना देखा दर्शन करूना परिवार शांति नहीं बापा मार भीतर एकता नहीं पिला मान भीतर एकता नहीं पड़ोसी संगे एकता नहीं से परमेश्वर प्रभु कहते आम कौन करवा आत्मांकर कौन करवा एकता प्रकाश करवा आम प्रथमे परिवार रे एकता शांति रक्षा करवा पाई जत्नवान हवा दरकार एवं द्वितीय रे मंडली रे मध्य परिवार रे एकता शांति रखिबा मंडली रे मध्य एकता शांति रखिबा आज मंडली रो अवस्था कौन जो माने कर्मकर्ता माने अछंदी जो माने एग्जीक्यूटिव बोर्ड रे अछंदी जो माने काउंसिल बोर्ड रे अछंदी से माने ही भल जानुवे मंडली भितर बर्तमान कि प्रकार परिस्थिति दे मंडली गति करुछ पथ आमने मतांतर विभांतर दलभेद मतभेद यह मंडली को चूर्ण विचूर्ण करुच्ची जोटी ईश्वर उपासना व गृह सेठी कौन होची निजर स्थान प्रस्तुत करने दलभेद मतभेद हो मंडली एकता भग्न होची यह प्रभु को केते दुख दौथुवा मोर प्रिय माने आज परिवार शांति नहीं परिवार एकता नहीं आम भितर उत्तमता नहीं आमे केवल ऊपर देखाणिया हो पारे नमस्कार करदे प्रेज द लॉर्ड कहीदे किंतु अंतर सहित आम भितर से प्रेम नहीं आज प्रेमर अभाव को देखे प्रभु कहते आम भितर आत्मिकता एकता हो आम परस्पर को प्रेम करवा प्रभु जीशु कहले कौन कर परस्पर को प्रेम कर एवं प्रतिवासी को आत्मतुल्य प्रेम कर आमे तो निजर भाई को प्रेम करूँ प्रतिवासी को किपरि प्रेम करवा आपण मैंने यही वर्ष शपथ नियंतु मु मोर शत्रु को क्षमा करी मु मोर शत्रु को प्रेम करी मु मोर परिवार लोक संगे शांति रे वास करी मोर आत्मीय स्वजन मान को मु उत्तम व्यवहार करी
সেই କ୍ରୋଧ, সেই ଈର୍ଷା, সেই ରାଗ, সেই ଅଭିମାନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। এই ବର୍ଷ 2026ର ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ଆମଠାରୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି এই ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆମେ କରିବା, ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା, ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେବା। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଏ, ମୁଁ ବ୍ଲେସିଂ ପାଏ, ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୁଏ, ମୋର ସମସ୍ତେ ସୁନାମ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ହେବ ଯଦି ଆମେ এই ସବୁ ବିଷୟକୁ ପାଳନ କରିବା? ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯିବା, ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ 1 କରନ୍ତି 15 ପର୍ବ 58। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଟଳ ରହି ସର୍ବଦା ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଯତ୍ନବାନ ହେବା। 1 କରନ୍ତି 15 ପର୍ବ 58 ପଦ। ଯଦି କିଏ ପାଉଛନ୍ତି ଜୋରରେ ସ୍ପଷ୍ଟରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। 1 କରନ୍ତି 15:58। ଅତଏବ ହେ ମୋର ଭାଇମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ। ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥିର ଓ ଅଟଳ ରହି ସର୍ବଦା ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। ଯତ୍ନବାନ ହେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଗତିରେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥିର ଏବଂ ଅଟଳ ରହିବା। ହେଇପାରେ ଆମେ ଭୌତିକ ଭାବରେ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱରେ ନଥାଇପାରୁ, ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୋର ଗୋଟେ ବିଷୟ ସ୍ମରଣରେ ଆସେ। ଆମ ଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବାସ କରେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଝିଅର ବିଷୟରେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିଦିଏ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ବେଳକୁ ଆଉ ତାକୁ ଟାଇଫଏଡ଼ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁଦିନ ଟାଇଫଏଡ଼, ତା ପରଦିନ ଇଂଲିଶ ପେପର। ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲା? ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦିଲା, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବି, ମୋର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବେକାର ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ତାକୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ଲୋ ମା, ତୁ ଜମା ଭୟ କରନି, ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କର, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତା ମିରାକଲ କରିବେ ତୋ ଜୀବନରେ। ଆଉ ତା ଘର ଲୋକ କହୁଥିଲେ, ତୋର ତ ଟାଇଫଏଡ଼ରେ ଦେହ ଫୁଟୁଛି, ଆଉ ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଆନି। ସେ କହିଲା, ନାଇଁ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯିବି। ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଗଲା, ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା, ଆଉ ମାତ୍ର 100 ମାର୍କରୁ ସେ ମାତ୍ର 23 ମାର୍କର ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି। ପୁଣି ପେପର ହେଉଛି ଇଂଲିଶ। 23 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି, ଆଉ ସେ 67 ମାର୍କକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, କାରଣ କୌଣସି ପାଖରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନଥିଲା। ଆଉ ଆସିଲା, ପୁନର୍ବାର କାନ୍ଦିଲା, କହିଲା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଫେଲ୍ ହେବି। କାରଣ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଫେଲ୍ ହେଲେ ଫେଲ୍। ଆଉ ଦାସ ତାକୁ କହିଲେ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ମୁଁ ତତେ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହିଲି ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହ, ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କର। ସେ ଝିଅଟି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଯେଉଁ ଗୃହରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ହୁଏ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ଆମମାନେ କେବଳ ଯେ ପ୍ରଚାରକ, ପାଳକ, ଡିକନ, ସେକ୍ରେଟାରୀ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଏମାନେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିବେ, ଘର ଖୋଲିବେ, ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବେ, ଘର ଓଳେଇବେ, ଦରି ପକାଇବେ, ଚୌକି ସଜାଡ଼ିବେ, ନୁହେଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ ଝିଅଟି କ'ଣ କଲା? ଯେଉଁ ଘରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ହୁଏ ସେ ଘରକୁ ଓଳେଇଲା, ସେ ଘରକୁ ପୋଛିଲା, ସେ ଘରେ ଦରି ପକାଇଦେଲା, ଆଉ ଆସିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ପ୍ରଶଂସା କଲା, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲା। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ସେ 2nd ଡିଭିଜନରେ ପାସ୍ କଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁ ପିଲାଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲା ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେବି, ସେ ପିଲା 2nd ଡିଭିଜନରେ ପାସ୍ କଲା। ଆଉ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ଇଂଲିଶରେ ସେ ଦେଇଥିଲା 23 ମାର୍କର ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲା, ଆଉ ଜଷ୍ଟ 30 ପାଇଥିଲା। ସେଇ 7 ମାର୍କ ଆଇଲା କେଉଁଠୁ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା 7 ମାର୍କ ଆଇଲା କେଉଁଠୁ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଇଂଲିଶ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ 23 ମାର୍କ ଜଣେ ଦେଇଛି ମାନେ 23 ମାର୍କ ସେ ପାଇବନି। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ପାଇପାରିବ, ଗ୍ରାମାରରେ ପାଇପାରିବ, ବଟ୍ ଇଂଲିଶରେ ପାଇବନି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 30 ମାର୍କ କେଉଁଠୁ ଆଇଲା? ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ କରିପାରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା। ଏଠି ଲେଖା ହେଲା, ହେ ମୋର ଭାଇମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ସେ ଝିଅଟି ପାଇଁ ପଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଆସିବ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ଝିଅଟି ଆମ ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରେ, ଏବେ ବିବାହଘର ହେଇକି ତାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି। ସେଇ ଝିଅ ଗୋଟେ ଟିଚର ହେଲା, ଆଉ ଏପରି ଟିଚର ହେଲା, ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାକୁ ଯିବା ଆସିବାର ପ୍ଲେନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଲେ, ସେ ପ୍ଲେନ୍ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲା ଏବଂ ଉପହାର ପାଇକି ଆଇଲା ବେଷ୍ଟ ଟିଚର ହିସାବରେ। ଯେଉଁ ପିଲା ମାଟ୍ରିକରେ ଫେଲ୍ ହେବା ପିଲା, ତାକୁ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ।
ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଲେ ଆଉ ସେ ବେଷ୍ଟ ଟିଚର ଆୱାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ପାଇକି ଆସିଲା। କେତେ ଗର୍ବର କେତେ ଗୌରବର ବିଷୟ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ନିଜକୁ ହୀନ ବୋଲି ମନେ ନ କରୁ, ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ମନେ ନ କରୁ। ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ କରିପାରନ୍ତି। ହେଇପାରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇପାରୁ, ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ହେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯିବା, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଠି ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ବସିଛୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଦେଖିଲି ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ଖରାପ ଭାବିବେନି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ କେବଳ ଆସିବେ, କବାଟ ଖୋଲିବେ, ଚୌକି ଠିକ୍ କରିବେ, ମାଇକ୍ ଠିକ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଆସି ଚୌକିରେ ବସି କାହାଣୀ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ କାହାଣୀ ଶୁଣି ପଳେଇବେ କି? ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଆଗେ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାର ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ତାହା ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ତାହା କରିଛି ଆଉ ମୁଁ ପାଇଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବଢ଼ିଛି, ମୁଁ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀର ପର୍ଦ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି, ଘରେ ମୋର ଧୋଉଥିଲି, ପୁଣି ଆଣି ଶୁଖେଇକି ଆଣି ଟଙ୍ଗଉଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ କହୁଛି, ସେଇ ଘରେ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଛି। ଆଜି ଆମେ ଛୋଟ ନିଜକୁ ହୀନ ବୋଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୀନ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସମାନେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ସଫା କରିବାକୁ ପଛାନ୍ତିନି। ଆମେ ଟିକେ ଆସୁନୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବାନି, ଟିକେ ଚୌକି ସଜାଡ଼ିବାନି, ଟିକେ ଝରକା ଖୋଲିବାନି, ସରିଗଲେ ପଳେଇବା, ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିବେ, ଆମର କ'ଣ କାମ ଅଛି? ଆପଣମାନେ ଗଲାବେଳେ ଝରକା କବାଟ ନିଜେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ, ଯେଉଁମାନେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଏମାନଙ୍କ କାମ ଏଇଟା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ସମ୍ବାଦ ଦେବେ, ସେମାନେ ପ୍ରିଜାଇଡ଼ିଂ କରିବେ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣମାନେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଲେଖା ହେଲା, ହେ ମୋର ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗରେ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସେବା କେବେ ନିଷ୍ଫଳ ଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଉ କେଉଁଠି କାମ କରିଥିବେ, ଲୋକ ଠକିଦେବେ, ପଇସା ଦେବେନି, ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଯିବ। ଏପରି ଅନେକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଠି 1.5 ମାସ ହେଲାଣି କାମ କଲେଣି, ମୋତେ ପଇସା ଦେଉନି, ଠକୁଛି, କାଲି ଦେବି ଆଜି ଦେବି କହୁଛି, ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଷ୍ଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ମୋ ଭଳି ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ମୂର୍ଖ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଠିଆ କରିଛନ୍ତି। ମୋର କ'ଣ, ମୁଁ ନା ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷା ନେଇଛି ନା ମୁଁ ବାଇବଲ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବେ। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଦାତା ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ ପାସରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପାଶିରି ଯାଉ। ଆଉ ଲେଖା ହେଲା, ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥିର ଏବଂ ଅଟଳ ରହିବେ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ତ କହିଲେ, ମୁଁ ଘର ଓଳେଇଲେ ଏମିତି ହେବ, ମୁଁ ଝରକା ଖୋଲିଲେ ସେମିତି ହେବ, ମୁଁ ଚୌକି ସଜାଡ଼ିଲେ ସେମିତି ହେବ। କାହିଁ କିଛି ତ ପାଉନି? ସ୍ଥିର ରହିବେ, ଅଟଳ ରହିବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବେ। ଏଇଟା ATM କାର୍ଡ଼ ନୁହେଁ। ଆଜି ଘର ଓଳେଇ ଦେବେ, କାଲି ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ଥୁଆ ହେଇଯିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବେ, ଅଟଳ ରହିବେ, ସ୍ଥିର ରହିବେ, ସର୍ବଦା ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ସେ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ଏବଂ ଶେଷ ଏବଂ ବିଶେଷ ପଏଣ୍ଟଟି କହିକି ଶେଷ କରିବି, ତାହା ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଏବଂ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ରହିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଏବଂ ଅନିନ୍ଦନୀୟ, 2 ପିତର 3:14 ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ନ କରୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଠକିଦେବା, ଆମେ ନିଜକୁ ଠକି ପାରିବାନି କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରକୁ ଠକି ପାରିବାନି। ଆପଣମାନେ 2025 ମସିହାରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବା ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ମୋଠୁ ଅଧିକ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେହି କହିପାରିବେନି। ଆମେ ଆଗରେ ଆସି ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କର ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିପାରୁ, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇପାରୁ, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଚାର କରିପାରୁ, ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ, ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଜାଣୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଗଲା, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଉପରେ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଯେତେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ସେ ଟର୍ମିନାଲ ଭିତରେ ପଶିଯାଆନ୍ତୁ,
बा समुद्र भितर भी जातु जदि किसी भूल कार्य करुँच मनुष्य जापर आपण स्त्री जापर आपण स्वामी जापर आपण शिक्षक जापर आपण बापा माँ जापर किंतु आपण निजे जानुंट एवं ईश्वर जानुंट तांको दृष्टि रे निष्कलंक एवं अनिंदनीय घटना किसी न करंतु कारण से मेघरथरे आसुचंदी मध्य आकाश को मोर प्रिय माने से मध्य आकाश को आसु मध्य आकाश रे आसीबे ताहा होची तांकर द्वितीय आगमन दुईटी आगमन अछि प्रथम आगमन से जीशु शिशु रूपे आसिले आमान को से कालवरी क्रूस उपर हत हेले आमान को परित्राण दे दी चली गले आउ थरे आसुचंदी मध्य आकाश रे से आसीबे लोक से डायरेक्ट आसीबेनी मध्य आकाश को आसीबे तांकर मनोनीत लोक मानकु जो माने तांकर ठारे थाई मृत्युवरण करथिबे जो माने तांकर ठारे थाई जीवन यापन करथिबे सेमानकु से तांकर कन्या सदृश रैप्चर करनेबे रूपांतरित करदेवे मोर प्रिय माने किंतु मु एवं आपण तांकर दृष्टि रे अनिंदनीय कार्य करथिबो हाय आमने दुर्भाग्यवशत रहीजिबु तार परवर्ती समय प्रकाशित वाक्य केबे सुजग पाइले पढ़िबे आ जदि केबे सुजग मते मिले मु ता भी मते प्रकाश करिवि एते कष्टमय जीवन हबो मोर प्रिय माने आजिर समय होची अनुग्रहर समय एई अनुग्रह रे आमे एते पाप कले मध्य तांकर अनुग्रह आमन को कोन करूची रक्षा करूची किंतु जेतेबेले से मंडली को नै जिवे तांकर मनोनीत कन्या मन को नै जिवे सेतेबेले आउ अनुग्रह नथिबो सेतेबेले सेई भंड ख्रीष्ट आपण जीवन रे इपरी कार्य करिवो आपण आ मृत्यु चाहूथिले मध्य मृत्यु आपण को मिलिबो नै छटपट हेबे कलबल हेबे आपण जीवन तळतळंत हो जिवो आज भी मध्य समय अच्छे प्रिय मैंने देखु 2025 मसीहा किपर चलीगला आम जापरूँ ता कथा भी भूली जातु आज 4 तारिख हो गला नुआ वर्ष जीवार केते द्रुत गति समय बाहरी जाऊँ आउ तार समस्त संकेत आज पृथ्वी रे देखा आम मिलूँ जहाँ वाक्य प्रकाश करे ईश्वर वाक्य गोटे बिंदु विसर्ग मध्य लोप पाइब नहीं आज देश देश मध्य युद्ध चली रशिया यूक्रेन युद्ध बंद हो पारुनी इस्राएल हमास युद्ध चली भारत पाकिस्तान युद्ध मझे हो गला आगु आहरी महाभयंकर युद्ध आसूँ गतकाली मु शुणुली अमेरिका से कौन गोटे देश उपर नाटा मन पड़नी तापर आक्रमण कर आज देश देश मध्य युद्ध चली स्थाने स्थाने भूमिकंप होची आज आम देशर अवस्था मध्य भल नहीं मोर प्रिय माने आम देशर आर्थिक परिस्थिति भी भल नहीं यहीपर समय भितर आम गति करुचु आम जापारूँ देश में कौन हो समाज रे कौन हो पृथ्वी रे कौन हो आज आम आमर बाटर चलीचु आम खुशी चलीचु जीवा गिरजाघर बसीजा वाक्य टे शुणीजा आम धार्मिक हो गलु नाई मोर प्रिय माने वाक्य शुणिले धार्मिक हवा नहीं वाक्य को पालन कले धार्मिक हवा आउ से अनंत जीवनर अधिकारी हवा से परमेश्वर प्रभु जीशु चाहते आम निष्कलंक हो अनिंदनीय हो आमर कार्य द्वारा आमको कई निंदा न करूँ आमर कार्य द्वारा आमको कई घृणा न करूँ एमाने ख्रीस्टियान माने आम भावुले एमाने केते भल एमान स्वभाव बहुत भल हो किंतु एमान भीतर किसी फरक नहीं आम जेपरी कली कजिया करुचु एमाने सेपरी कली कजिया करुछन आम जेपरी रागुचु एमाने भी रागुचन मोर प्रिय माने आम से भिन्न हवा दरकार आम स्वभाव भिन्न हवा दरकार आम व्यवहार भिन्न हवा दरकार थरे गोटे नदी बही जाऊला आउ से नदीटा कहार बोली समस्ते दाबी करुले पहाड़ कहला ये मोर गर्भरू बाहरी ये नदीटी मोर आ दुई कूल कहले ये नदी आम ताकू बाहुरे धरी रखीचु ये नदीटा आमर नदी बही बही जाऊँगी शुणी शुणी जाऊँचे तापर डंगा कहला मु तार जल उपर गमन करुच्ची से नदीटा मोर पशुपक्षी मैंने कहले आम तार जल को पीऊचु सी आमर मनुष्य कहला जल को आम नदी को सुरक्षा दौचु ये आमर नदी बही बही शुणी शुणी चलीगला आ जाई कौन है समुद्र रे रहिला लागिगला आ नदी कौच तुम्हें देखिल मु कहार मु जीवन मोर जीवन यात्रा अनेक लोकंर संस्पर्श आसे अनेक दुखरे अनेक सुखरे आसे किंतु मु शेष समुद्र रे लागे सागर रे मिसी जाए मोर प्रिय माने आमर जीवन यात्रा आम छोट बेलू आज पर्यंत अनेक लोक संस्पर्श आसू जो स्कूल पाठ पढ़ुलु आम छोट छोट स्कूल सांग मैंने थे जो कॉलेज को गलु कॉलेज पिला माने आम सांग हेले जो आम
ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ, ଆମର ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ବିବାହ ହେଲୁ, ଏକ ନୂଆ ପରିବାର ଗଠନ କଲୁ, ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଢ଼ିଲୁ, ଆମର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲୁ, ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆମେ କାହାର? ଆମମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଆମେ କାହାର? ସେଇ ନଦୀଟି ବହି ବହି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା। ସେ ପାହାଡ଼ରୁ ବାହାରିଲା, ଦୁଇଟି ବନ୍ଧ ତାକୁ ଅଟକେଇଲେ, ଅନେକ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାର ପାଣି ପିଇଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ସେ ନଦୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଶେଷରେ ସମୁଦ୍ରର ହେଲା। ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆଜି କାହାର? ଏଇ ଜଗତ ଭିତରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଯାଉଛୁ ନା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇପାରିଛୁ? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶେଷରେ ଆମର ବିଚାର ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ବିଚାର ହେବ ସେଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ମିଳିବ ଆମେ କାହାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ବିଚାର ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହେବ। ଆମର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଅଛୁପ ରହିବନି। ଆମେ ଜଗତରେ ଠକି ଦେଇପାରୁ, ଭୁଲେଇ ଦେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରିବେ ଆମେ ସେତେବେଳେ କାହାର ହେବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ ସନ୍ଦେଶ, ଏଇ ଇଚ୍ଛା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ 5ଟି ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେବ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲା ହେଇପାରିବେ। ତୃତୀୟରେ ପରିବାରରେ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକତା ଓ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥରେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହୁଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘୃଣା କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳିଆ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପବିତ୍ରତା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରହଣ ନୁହେଁ। ଶେଷରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠାରେ ରହି ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ତାଙ୍କଠାରେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ କାହାଣୀ କହି ଶେଷ କରିଦେବି। ଗୋଟେ ରାଜା ଦିନେ ସକାଳେ ତାଙ୍କର ବାହାରିଲେ ସକାଳୁ ଘରୁ, ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀଟି ବିଚରା ବାହାରେ ପଡ଼ିଛି, ଅସନା ମସନା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛି, ଛିଣ୍ଡା ଚଟିଆ ଉପରେ ଶୋଇଛି, ଆଉ ଧାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ରଖିଛି। ତାଙ୍କର ସେଇ ଭିକାରୀକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଦୟାଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ସେ ଭିକାରୀକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ତୁ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଥାଇକି ତୋର ଅବସ୍ଥା ଏପରି, ଆଉ ତୁ କ'ଣ କର, ମୋ ଘରକୁ ଆ, ମୁଁ ତୋର ରହିବା ଖାଇବା ବସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ଭିକାରୀଟି ଭାରି ଆନନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ରାଜାଟି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭେଷ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଇଲା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ରାଜା, ଆଉ ତା ମନ ଭାରି ଖୁସି ହେଲା। କହିଲା, ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଆସ ମୋ ରାଜମହଲକୁ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ଆଉ ଭିକାରୀଟି ତା ପରଦିନ ରାଜମହଲକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ କ'ଣ କଲା, ତାର ସେଇ ପୁରୁଣା ଚଟେଇ, ସେଇ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର, ସେଇ ଅସ୍ନା ଦେହକୁ ନେଇକି ଗଲା। ରାଜା ତାକୁ ଦେଖି ଭାରି ଦୁଃଖ କଲେ। ଆରେ ତୁ ମୋର ରାଜମହଲକୁ ଆସିଛୁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛୁ, ଗୋଟେ ଛିଣ୍ଡା ଚଟି ଆଣିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? ମୋ ରାଜମହଲରେ ତୋତେ କ'ଣ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ସେଜ ଦେବିନି? ଏଇ ଅସ୍ନା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଆସିବାର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ମୁଁ ତୋତେ କ'ଣ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ଦେବିନି? ତୁ କାହିଁକି ଏପରି ଭେଷ ଧରିକି ଆସିଛୁ? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପୁରାତନ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ରାଜି ନୋଉ। ସେହି ମନରେ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବାନ୍ଧି ରଖିଛୁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ରୂପ କରିବେ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମେ ନୂତନୀକୃତ ହେବା। ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। 2026ର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାରୁନି, ମୋ କ୍ରୋଧ ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କର। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଈର୍ଷା କରୁଛି, ମୋ ଠାରୁ ଏହା ଦୂର କର। ମୁଁ ଲୋଭ କରୁଛି, ଏହା ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କର। ଯାହା ବି ଦୁର୍ବଳତା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କରିବେ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଅଭାବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜିର ଏଇ ନବବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ
ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲେ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇକି ରହିବା ପାଇଁ, ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ପଥରେ କଢ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସକୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସହିତ ମୁଁ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଏ। ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଶା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆସିବେ, ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରି ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ଆଶା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପବିତ୍ର ପିତା, ଆଜିର ଏଇ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟରେ ତୁମରି ସହଭାଗିତାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କଲ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ବାକ୍ୟକୁ ତୁମରି ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କଲ, ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତୁମ ଆଜ୍ଞାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପବିତ୍ର ପିତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପରେ ତୁମରି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ହସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଆଶୀର୍ବାଦର ଛାୟା ତଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆବରି ରଖ ପିତା। ଏ ବର୍ଷଟି ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ରହି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବେ, ସେଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, ରୋଗ ଅଛି, ଯାହା ବି କିଛି ଅସଜଡ଼ା ବିଷୟ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅସଜଡ଼ା ବିଷୟକୁ ତୁମେ ସଜାଡ଼। ପ୍ରତ୍ୟେକର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ତୁମେ ପୂରଣ କର। ଦୁଃଖ ରୋଗ ସମସ୍ୟାରୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ କରି, ସୁସ୍ଥ କରି, ନୂତନ ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦିଅ। ନୂତନ ଆଶା, ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସାରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ତୁମେ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପିତା, କାରଣ ତୁମେ କହିଛ ମୋ ବିନା ତୁମେ କିଛି କରିପାର ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ପିତା, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟରେ ତୁମେ ବାସ କର। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପବିତ୍ର ପିତା, ଭୁଲ ଅଯୋଗ୍ୟତା ପାପ କ୍ଷମା କର। ଯାହା ନ ମାଗିଛି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯାଚି ପ୍ରଦାନ କରିଅଛ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଜଗତର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ନାଜରିତ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ପିତା, ଆମେନ୍। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଶିଖାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ନାଁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ, ତୁମ୍ଭରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେ ରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମମାନେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରୁଅଛୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଏଣୁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ସଦାସର୍ବଦା ତୁମରି ହେଉ, ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆଶୀଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ସାନ୍ତ୍ୱନା, ଚେତନା ଏତେବେଳେ ପୁଣି ସବୁବେଳେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୟ, ଆମେନ୍। ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।